السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم ارحم والداي ووسع عليهما في قبريهما وارزقهما الفردوس وسائر موتى المسلمين. اللهم أصلح لي وأصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. وقفنا عند قول الشيخ سليمان حفظه الله: ومن أسباب الانحراف فهم نصوص الكتاب والسنة بغير فهم سلف الأمة. Une autre cause de déviation, c'est la compréhension des textes du livre et de la sunna selon une compréhension autre que celle des prédécesseurs. قال: ومن أسباب الانحراف أيها الإخوة فهم نصوص الكتاب والسنة بغير فهم سلف الأمة، واعتقاد أنه يجوز الخروج عن فهمهم وإحداث فهم جديد للنصوص، فإن هذا من أعظم أسباب الانحراف. Donc le Cheikh a dit, Hafidahullah, une autre cause de déviation, chers frères, c'est celle de la compréhension des textes du livre et de la sunna selon une compréhension autre que celle des prédécesseurs de la communauté, et la croyance qu'il est permis de s'écarter de leur compréhension, donc créer une nouvelle compréhension des textes, figure parmi les plus grandes causes de déviation. وهل نحن مطالبون بإحداث فهم جديد أم أننا مطالبون بالأخذ بفهم السلف، فهم الصحابة؟ يعني هل هذا أمر واجب. Donc le fait de se référer à la compréhension des compagnons, est-ce une obligation? Oui, vous êtes sûr? طيب. قال: ما يتنادى به أقوام من المتدينين ومن غيرهم بإيجاد فهم جديد للنصوص وإيجاد تفسير جديد للنصوص يناسب الناس في هذا الزمان، بعيدا عن فهم المتقدمين كما يزعمون بعيدا عن فهم الكتب الصفراء. وهذا والله من أعظم أسباب الانحراف، فإنه ما انحرفت القدرية إلا بترك فهم الصحابة رضي الله عنهم، وما ضلت الخوارج إلا بترك فهم الصحابة، وما حصل الضلال في العقائد وغيرها إلا بترك فهم سلف الأمة للنصوص. والبعد عن فهم السلف أيها الإخوة سبب للانحراف والاختلاف المذموم الذي يضعف القلوب
ويفسد الاجتماع ويقطع جسد هذه الأمة. Ce que des religieux et d'autres appellent à savoir à émettre une nouvelle compréhension des textes et une nouvelle interprétation des textes qui convient aux gens de cette époque, loin de la compréhension des prédécesseurs, loin de la compréhension des gens des livres jaunis, comme ils disent, comme par Allah, comme l'une des plus grandes causes de déviation. En effet, les Qadariya n'ont dévié qu'en délaissant la compréhension des compagnons. Et les Khawarij comme Daesh et les frères musulmans, Al-Qaïda et autres, ne se sont égarés qu'en abandonnant la compréhension des compagnons radiallahu anhum. Il n'y a eu d'égarement dans les dogmes et d'autres qu'en délaissant la compréhension des textes des prédécesseurs de la communauté. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وبعدها ايش قال؟ وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرنا بالرجوع إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، في رواية تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالرجوع إلى فهم الصحابة واجب، الرجوع إلى فهم الصحابة واجب، والافتراق لا يأتي بخير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحذر من الافتراق، صح ولا لا؟ قال ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذا إيش؟ تحذير أم إخبار؟ تحذير لا إخبار. أخبر في هذه القطعة من الحديث، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سيكون هناك افتراق واختلاف بين ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. هذا إخبار. التحذير كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأخبر، والخبر منه واجبنا تجاهه ايش هو؟ التصديق. واجبنا تجاه الخبر التصديق، وهذا مقتضى معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وبعد تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vivra parmi vous verra certes de nombreuses divergences. Tenez donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Mordez-y à belles dents et méfiez-vous des choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y aura une divergence. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ma communauté se divisera en 73 groupes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, dans la première partie du hadith, il dit: ma communauté se divisera en 73 groupes. Et puis il nous met en garde par la suite, il dit: tous en enfer sauf une. Ici, il nous met en garde contre le fait de suivre ces groupes-là qui vont en enfer. Et quand les compagnons lui demandent quelle est celle qui est sauvée, parce qu'il dit sauf une, les compagnons lui demandent laquelle, ya Rasulallah.
Il leur répond quoi? C'était quoi la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Il y en a une, c'est Al-Jama'a. C'est quoi Al-Jama'a? Ça veut dire le groupe? C'est quoi la définition de Al-Jama'a? Ahl Sunnah wal Jama'a. On reviendra à la version de Al-Jama'a tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de suivre ces groupes égarés. Et il nous a montré c'est lequel des groupes est sur la vérité. Il a dit ceux qui sont sur quoi? Sur la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Donc, yara'akallah, si tu veux la guider, il faut suivre le chemin qu'ont pris les compagnons radiallahu anhum. Il faut être sur la même guidée que celle des compagnons radiallahu anhum. Pas venir avec une compréhension erronée de la compréhension d'un tel ou un tel. Non, on a l'obligation de revenir à la compréhension des compagnons. C'est pas un choix. Hein? C'est pas un choix, c'est une obligation. On a l'obligation de revenir à la compréhension des compagnons radiallahu anhum ajma'in. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الافتراق. حذر من الافتراق. Quelle est notre obligation vis-à-vis de l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une chose, que doit-on faire? Hein? Ça, c'est quand il ordonne. Hein? À rendre véridique sa parole, à croire en sa parole. Et quand il nous ordonne une chose, on doit dire nous obéissons et taille. الجماعة كما ذكر ذلك ابن مسعود هو الحق وإن كنت وحدك. Le groupe, c'est la vérité, même si tu es seul. Même si tu es seul. Et si tu es sur la vérité, c'est toi le groupe. D'accord? Et Ummat al-Islam قسمان لا ثالث لهما. La communauté musulmane, soit l'autre. أحدهما جماعة الحق والهدى. صح؟ أحدهما جماعة الحق والهدى. من هم جماعة الحق والهدى؟ نعم، الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذين اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين ورثوا الفقه والدين عنه. الذين ورثوا الفقه والدين
عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم خاصة أهل الحق، يعني الذين ورثوا الفقه والدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les savants. Les messagers n'ont laissé en héritage ni dirham ou dinar, ils ont laissé la science. Ils ont laissé la science. Et on avait mentionné dans la dernière assise, hadith Abu Huraira radiallahu anhu, quand il était au marché et qu'il a dit, il a crié, il a dit aux gens, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez? Il a dit quoi alors, Moussa? Je te vois pas, tu te caches derrière l'ordinateur. Viens là devant moi. Il a dit quoi, Abu Huraira? Tu te rappelles ou non? Non, il se rappelle. Non, pourquoi viens ici devant, s'il te plaît? Ici, arrêtez de vous cacher. Venez, rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Alors, Abu Huraira, il a dit quoi? Il a dit quoi, non? Je ne te rappelle pas? Donc, il a dit que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a un là-bas aussi qui s'appuie, il se cache. C'est de toi que je parle. Pourquoi tu te caches là-bas? Approche-toi. Ils vont finir par ne plus venir au cours à cause de ces émissions. Donc, Abu Huraira, il a dit quoi, radiallahu anhu? أيوة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. Il leur a annoncé que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était partagé dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont empressés d'y aller, ils sont partis. Abu Huraira, il savait qu'ils allaient revenir vers lui. Et il les a donc attendus dans le marché. Ils sont revenus le voir et lui ont dit, on n'a rien trouvé. Il dit, qu'est-ce que vous avez vu? Ils lui ont dit, on a trouvé des gens assis, un petit groupe là qui apprenait le Coran, un groupe là qui étudiait le tafsir, un groupe qui étudiait... Il dit, c'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa science, la science qu'il a laissée. Eux, ils s'attendaient à trouver de l'argent, de l'or ou autre. Mais non, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette science. Et ceux qui ont hérité de cette science sont les savants. Et les savants sont l'élite des gens de la vérité. Taïeb. On a dit que la communauté se divise en deux groupes. Le premier, donc, les gens de la vérité, qui sont les gens du groupe et de la sunna. Al-Qism al-Thani, Ahl al-Bida'. Deuxième, c'est les gens de l'innovation. Et il n'y a pas de troisième groupe. C'est soit tu fais partie des gens de la sunna, soit tu fais partie des gens de l'innovation. L'un ou l'autre. هؤلاء ليسوا على الحق. هؤلاء ليسوا على الحق فيما ركبوه من بدعهم. Les gens de l'innovation ne sont pas sur la vérité concernant les innovations qui commettent. أما ما وافقوا فيه أهل السنة كانوا محقين فيه. Quant aux choses où ils sont en accord avec les gens de la sunna, ça c'est la vérité. Et les gens de la sunna sont
juste dans leur jugement. Même si c'est quelqu'un d'innovation, s'il dit une vérité, on accepte de lui la vérité. Mais on ne va pas la chercher chez lui. Et ce n'est pas parce qu'il dit une vérité qu'il fait partie des gens de la sunna. Parce que certaines personnes ne comprennent pas ce bab. Et ils vont te dire, oui, mais ils ont des choses qui sont vraies. Ils disent pas que du faux. Non, les gens de l'innovation, pas tout ce qu'ils disent est faux. Il y a des choses où ils sont en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est avec ces choses-là, justement, qu'ils arrivent à attirer les gens. Parce que dans leurs paroles, il y a aussi des choses vraies, mais il y a du faux. Mais il y a aussi du faux. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'ils fassent partie des gens de l'innovation. Même s'ils disent des choses qui sont vraies. D'accord? Mais ça n'enlève en rien le statut qu'ils ont, le fait qu'ils font partie des gens de l'innovation. فأهل السنة لا يقتصرون على تعليم السنة للناس. Les gens de la sunna ne se contentent pas juste d'apprendre la sunna aux gens. بل من منهج الحق أن يضموا إلى ذلك التحذير من البدع وأهلها. Parmi les fondements de ce minhaj, de cette voie, qu'ils joignent au fait d'enseigner la sunna aux gens, le fait de mettre en garde contre l'innovation et ses adeptes. Et هذا حتى يحال بين أهل البدع وأهل الإسلام. Ceci afin de mettre une barrière entre les gens de l'innovation et les awam al-muslimin, les gens de la masse parmi les musulmans. Parce que les gens de la masse parmi les musulmans ne voient pas l'innovation comme le salafi ou comme les gens de la sunna la voient. Ils n'ont pas ce mi'yar ou ce barème avec lequel ils peuvent mesurer. Ils n'ont pas de science. Les gens de la masse, du moment où ils voient une personne monter sur la chaire et faire le serment du vendredi, pour eux, ça y est, c'est un savant. Et tout ce qu'il va dire, ils vont l'absorber. D'accord? Les gens de la sunna, ils doivent être une barrière entre ces gens-là et les gens de l'innovation, entre les gens de la masse et les gens de l'innovation, pour pas qu'ils tombent dans leurs innovations, pour pas qu'ils suivent le chemin qu'ont emprunté les gens de l'innovation. Et si les gens de la sunna délaissent la réfutation et le fait de mettre en garde contre l'innovation, qu'est-ce qui se passera? يعني إذا ترك أهل السنة الرد بدون يعني إذا تركوا الرد على أهل الباطل وأهل البدع سوف يلتبس الحق على الناس من الباطل ويلتبس الهدى مع إيش؟ مع الضلال وتلتبس السنة مع البدعة. Si les gens de la sunna délaissent la réfutation et le fait de mettre en garde contre les gens de l'innovation, les gens vont être confus entre la sunna et l'innovation, entre la guidée et l'égarement. واضح? Ils ont
l'obligation de montrer cela. Et comme on dit, as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras. Celui qui se tait sur la vérité, il est tel qu'un diable qui est muet. فيجب على أهل السنة أن يبينوا ويوضحوا ويحذروا الناس من البدع وأهلها. C'est une obligation pour les gens de la sunna de montrer la sunna aux gens, les mettre en garde contre l'innovation et les gens de l'innovation. Et comme a dit l'imam Ahmed, إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق من الباطل. Si je me tais moi et tu te tais toi, quand est-ce que les gens sauront la vérité du faux? Quand est-ce que les gens feront la différence entre la vérité et le faux? طيب. قال الشيخ حفظه الله فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقبل ذلك يوجد كلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال يوشك أن يقول قائل من الناس يعني قد قرأت لا يوشك أن يقول قائل من الناس ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت عليهم القرآن فيبتدع في دين الله حتى يتبعوه. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il a dit, il arrivera un temps où une personne dira, qu'est-ce qu'ils ont les gens à ne pas me suivre alors que je leur ai récité la parole d'Allah. Et cette personne innovera afin que les gens le suivent, viendra avec des choses nouvelles. Parce que comme vous le savez, comme on le voit aujourd'hui, les gens, ils aiment la nouveauté. Hein? Ils aiment la nouveauté, c'est la vérité. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui sort sur les réseaux sociaux, tout le monde saute dessus. Tout le monde l'écoute. Ah, c'est un nouveau frère, Allahumma barak. Il y a une nouvelle dahi là-bas, il y a un nouveau imam. Ils aiment la nouveauté, malheureusement. Wallah al-musta'an. Donc le cheikh a dit فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك سنته أو ترك فهم سنته بفهم الخلفاء الراشدين وفهم الصحابة رضي الله عنهم سبب للاختلاف الذي يمزق القلوب ويمزق جسد الأمة. وبين رضي الله عنهم أو عنه أن الذي يبعد شر الاختلاف المذموم هو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، أي معناه بفهم الخلفاء الراشدين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a démontré que le délaissement de sa sunna ou le délaissement de la compréhension des califes bien guidés et de la compréhension des compagnons radiallahu anhum est une cause de divergence qui déchire les cœurs et le corps de la communauté. Il a également démontré que ce qui permet d'éloigner le mal de la divergence répréhensible, c'est l'attachement à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'attachement à la sunna des califes bien guidés, c'est-à-dire à leur compréhension, c'est-à-dire à la compréhension des califes bien guidés concernant la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال وروى أبو داود c'est le hadith qu'on a mentionné. روى أبو داود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لجلسائه يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر أي يصبح الكثير من الناس على علم يتكلمون به ويبرزون به أمام الناس. قال فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن وينظر
فيرى أن الذين يقرؤون القرآن ويرتلونه أصبحوا كثيرين في الأمة وإن الذين يعلمون أصبحوا كثيرين في الأمة وإن الذين ينقلون الحديث والمأثور أصبحوا كثيرين في الأمة فيبحث عما يبرزه وعما يشهره وعما يجعل الناس يتبعونه. هذا في الحقيقة يدعو الناس إلى نفسه، ما يدعوهم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله عز وجل. قال: فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. Abu Daoud rapporte que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu a dit à ses compagnons un jour: après vous se trouvent de nombreux troubles durant lesquels les biens abonderont, genre ils sont très nombreux, en abondance, et où on ouvrira le Coran de sorte que prendront le croyant et l'hypocrite, l'homme et la femme, le petit et le grand. Et on voit de nos jours combien de petits mémorisent le Coran avec une grande facilité. Même certains mémorisent les 6 livres du hadith ou plus, et malgré leur jeune âge. Et de nos jours, on voit aussi des femmes se mettre à l'avant dans la prédication. Là, sur Instagram, Telegram, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Wallah al-musta'an. Le petit et le grand, l'esclave et l'homme libre. Autrement dit, beaucoup de gens auront le savoir et parleront en l'exposant aux autres. Alors, peu s'en faudra que quelqu'un dise: quand les gens à ne pas me suivre alors que j'ai récité le Coran, il regardera et remarquera que ceux qui lisent et récitent le Coran sont devenus nombreux au sein de la communauté, que ceux qui savent sont devenus nombreux dans la communauté, que ceux qui transmettent le hadith et la tradition sont nombreux dans la communauté. Il cherchera donc ce qui le mettra au devant de la scène, ce qui lui permettra de se faire connaître et qui lui permettra d'être suivi par les autres. Alors peu s'en faudra que quelqu'un dise: quand les gens à ne pas me suivre alors que j'ai récité le Coran, ils ne me suivront pas tant que j'inventerai pas autre chose. Donc méfiez-vous de ce qu'ils innovent, car ce qu'ils innovent est égarement. Et on voit aujourd'hui des gens qui viennent avec des nouvelles méthodes. Ceux qui inventent des scénarios, des sketchs pour enseigner la religion d'Allah aux gens, comme le fait comprendre Tandjin, ou autres, ceux qui étaient à Abidjan, Mehdi Islam Mag. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à la religion d'Allah avec cette méthode? Ces gens-là, justement, viennent avec une nouvelle méthode pour attirer les gens. Parce qu'ils se disent: il faut que je me différencie des autres afin que les gens me suivent et m'écoutent. Et les gens, subhanallah, c'est ce qu'ils cherchent, la notoriété dans la da'wah. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que j'ai plus beaucoup de suiveurs? Et c'est ce dont a parlé c'est Mu'adh radiyallahu anhu, que ce soit des gens qui cherchent une nouvelle manière d'appeler à la religion d'Allah, des méthodes nouvelles, ou des paroles inventées que jamais on n'aurait entendues auparavant. Allah al-Musta'an, prenez garde à ces gens-là. La prédication est une adoration. Et cette adoration, elle doit se faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Elle doit se faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la religion de manière théâtrale aux gens? Comme ils font aujourd'hui avec des fonds de musique derrière.
Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il continue, il dit فإياكم أحبتي في الله وما ابتدع من أقوال وما ابتدع من أفهام تخالف فهم السابقين فإنه لا خير فيها وإنما هي طريق من طرق الضلالة. ومما يتعلق بهذا السبب أيها الإخوة أخذ جانب من النصوص وإهمال النصوص الأخرى وتغليب جانب من جوانب النصوص على الجانب الآخر. ففي جانب الانحراف في جهة الشهوات نجد الشاب يغلب جانب الوعد ونصوص الرجاء والعفو، وفي جانب الانحراف من جانب الشبهات نجد الشاب يغلب نصوص الوعيد، وكل هذا من مخالفة منهج السلف الصالح رضي الله عنهم في فهم النصوص. ومما أحدثه المبتدعة من أفهام تخالف طريق السلف في فهم النصوص من الكتاب والسنة، وعلاج هذا الأمر بنشر فهم السلف الصالح للنصوص وتقرير ذلك في المدارس والمساجد والخطب والمحاضرات بغير ملل ولا كلل ولا نظر لما يريده الناس، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة أفرادا وجماعات إلا ما أصلح أولها. يقول الإمام الموفق الفقيه الشيخ ابن باز رحمه الله في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هم أهل العلم بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم بذلك وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من أتباعهم بإحسان، وعلى رؤوسهم القرون الثلاثة قرن الصحابة ثم قرن التابعين ثم قرن تابع التابعين. فكيف يا عبد الله تدعو الله أن يهديك الصراط المستقيم ثم تنادي إلى طريق جديد في فهم الصراط المستقيم غير طريق الذين أنعم الله عليهم؟ قل لي بالله كيف ترجو هداية الله وكيف ترجو الاستقامة؟ فعلينا أيها الإخوة في الله أن تتضامن جهودنا لدعوة الناس إلى أن يعودوا إلى فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، وهنالك تكون الاستقامة وينجو العباد من شر الندامة. Donc le cheikh dit prenez bien garde mes frères en Allah des paroles qu'il innove. C'est cette personne qui vient qui dit il faut que j'invente une chose. Des compréhensions qu'il innove et qui contredisent la compréhension des prédécesseurs. Car il n'y a aucun bien en cela. C'est plutôt une des voies de l'égarement. Un autre aspect de cette même cause, chers frères, est de prendre en considération un certain volet des textes tout en négligeant d'autres textes, ou de faire prévaloir certains aspects des textes au détriment d'autres aspects. Dans le volet de la déviation du point de vue des passions, on trouve que le jeûne fait prévaloir l'aspect de la promesse et les textes d'espoir et l'indulgence. La plupart des gens, quand ils sont éprouvés par des passions, on les trouve, ils s'appuient que sur des textes où ils trouvent de l'espoir. Mais Allah, il pardonne. Allah est miséricordieux, Allah, il pardonne. Ils oublient qu'Allah châtie et qu'Allah est dur en châtiment. Dès que quelqu'un les réprimande sur une chose ou leur fait le rappel, vous êtes durs les frères, Allah il pardonne. Naam, Wallahi on ne dit pas qu'Allah ne pardonne pas, Allah il pardonne à qui il veut. Mais du moment que tu commets un péché, tu fais partie des gens qui méritent aussi son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que tu en sais si Allah va te pardonner ou pas? Qu'est-ce que tu en sais si Allah va te permettre de te repentir, revenir vers lui après ce péché? Qu'est-ce que tu en sais si à ce moment-là, Allah ne te prendra pas? Tu n'en sais rien. Et même si tu te repens,
Tu as la garantie qu'Allah a accepté ton repentir et il t'a pardonné? Non. Donc ne te cache pas que derrière le fait qu'Allah pardonne, rappelle-toi aussi qu'Allah est dur en châtiment. Rappelle-toi aussi qu'Allah est dur en châtiment. Et le musulman doit rester dans un juste milieu. Il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah, mais il ne doit pas non plus se croire à l'abri. Je dirais, ah non, mais non, il doit craindre Allah Azza wa Jal. Il doit avoir peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, il doit espérer qu'Allah lui pardonne. C'est pas je reste sur mes péchés. Allah il pardonne. Allah il va me pardonner. Tu as la garantie qu'Allah t'a pardonné? Quelqu'un t'a informé qu'Allah t'a pardonné ou il va te pardonner? On n'en sait rien. Aucun d'entre nous ne sait comment il finira. Qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin. Et le cheikh il dit, dans le volet de la déviation du point de vue des équivoques, on trouve plutôt que le jeûne fait prévaloir les textes de menace. Tout cela relève de la contradiction vers la voie des pieux prédécesseurs, dans la compréhension des textes et de ce que les innovateurs ont introduit comme notion qui contredisent le chemin des prédécesseurs dans la compréhension des textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et remédier à ce problème consiste à répandre la compréhension des textes des prédécesseurs et instaurer cela dans les mosquées, dans les sermons, les conférences, sans jamais se lasser, ni se fatiguer, sans se soucier de ce que les gens veulent, car jamais les derniers de cette communauté n'atteindront la vertu en tant qu'individu, comme en tant que groupe, si ce n'est dans ce qui convenait au premier. Et au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. L'imam béni, l'érudit, Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, a dit, il s'agit des gens qui ont connaissance de ce qu'Allah Azza wa Jalla et son messager ont dit. Or, les gens de cette science sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après eux, ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, à la tête desquels se trouvent les trois générations, celle des compagnons, puis celle des suiveurs, tabi'in et tabi'i. Comment peux-tu, ô serviteur d'Allah, invoquer Allah de te guider vers le droit chemin, puis appeler un nouveau chemin dans la compréhension du droit chemin, autre que le chemin de ceux qu'Allah a comblés de bienfaits? Dis-moi par Allah, comment peux-tu espérer la guidance d'Allah et comment peux-tu espérer la droiture? Donc, des peu prédécesseurs, ensuite viendra la droiture et les serviteurs seront enlevés du mal et heureux. Donc, le prédicateur a les gens à revenir à la compréhension d'Allah. Il y a l'obligation de mettre comme le fait de prendre une compréhension, c'est-à-dire c'est des compréhensions et Allah. Ça, c'est les compagnons. Y a-t-il plus que les compagnons? Y a-t-il plus meilleur? Y a-t-il les compagnons? Non. Les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Ils apprenaient la science directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, on se doit de revenir à leur compréhension. Tous les savants qui sont venus après les compagnons, ils nous ont rapporté cette science d'où? Ils l'ont pris d'où? Si ce n'est celle des compagnons, Jibril. Hein? Et les compagnons l'ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. واضح؟ Et
من أسباب الانحراف اعتزال الجماعة. قال الشيخ: من أسباب الانحراف أيها الإخوة اعتزال الجماعة الشرعية القائمة والانحياز إلى غيرها، فالبعد عن الجماعة شر وعذاب، ليس كما يقول البعض الخلاف رحمة. البعد عن الجماعة شر وعذاب. وسبب للانحراف والضلال. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Donc le cheikh il dit: l'une des causes de la déviation, chers frères, est l'isolement du groupe, de la collectivité, pour s'affilier à toute autre partie. Donc s'éloigner du groupe est un mal et un tourment, c'est une cause de déviation et une cause d'égarement. Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu rapporte, il dit: les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et je le questionnais sur le mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Je demandais donc au messager d'Allah: nous étions dans l'ignorance et le mal, et Allah nous a apporté ce bien. Y aura-t-il du mal après ce bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: oui. Je dis, Hudhayfa il lui dit: y aura-t-il du bien après ce mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: oui, mais accompagné d'une corruption. Et il dit, Hudhayfa: quelle est cette corruption? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique, il dit: des gens qui suivront une voie autre que la mienne. Tu les approuveras parfois et tu les désapprouveras à d'autres moments. Je demandais, Hudhayfa, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam: y aura-t-il un mal après ce bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oui, des prédicateurs aux portes de la Jannah et de Jahannam. Ceux qui répondront à leur appel, ils les y jetteront. Il reprend: ô messager d'Allah, décris-nous-les. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam: ce sont des gens de notre race qui parlent notre langue. Je poursuivis sur Hudhayfa: que m'ordonnes-tu de faire si cela m'atteint? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond: tu t'attaches au groupe des musulmans et à leur imam. Et Hudhayfa lui demande, sallallahu alayhi wa sallam: et s'ils n'ont ni groupe ni imam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: éloigne-toi alors de tous ces groupes. J'ai du mal à articuler. Dues-tu
mordre le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'atteigne dans cet état. Pardon. قال فاعتزل تلك الفرق كلها وأن تعض على أصل أو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الدعاة على أبواب جهنم كثر، كل من يدعو إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم. Les prédicateurs qu'ils appellent aux portes de Jahannam sont beaucoup, sont nombreux. Toute personne qui appelle à une guidée autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de ces gens-là. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. هكذا الحديث، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. في آخر الزمان, genre à la fin des temps, il y aura des gens qui vont vous adresser des paroles que vous n'avez jamais entendues, ni vous, ni vos parents. Prenez garde à eux. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ يبين لحذيفة رضي الله عنه أن طريق الاستقامة هو بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنه إذا لم يوجد جماعة ولا إمام فإن طريق السلامة اعتزال تلك الفرق. فيعتزل الإنسان ولو أن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو متمسك بالسنة. فمن أسباب الضلالة أيها الإخوة البعد عن جماعة المسلمين وإمامهم. والشيطان أيها الإخوة متربص ببني آدم، وإنما يأكل القاصي المنفرد عن الجماعة الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله مع الجماعة، وإنما يأكل من الغنم القاصية من ابتعد عن جماعة المسلمين كان فريسة للأفكار الشاذة والانحراف، وكان عرضة لأن ينقض عليه دعاة الباطل. من ترك جماعة المسلمين فترك الاجتماع معهم في مساجدهم، وترك جماعة أهل السنة والجماعة، وترك الإمام القائم، إنما يجعل نفسه عرضة لأن ينقض عليه دعاة الباطل بشهواتهم. هنا الإمام القائم أي من الحاكم، الحاكم الحاكم. الإمام قد يراد به الحاكم والعلماء أيضا، لكن هنا المراد به الحاكم. يعني لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع يدا عن طاعة، لا تنزع يدا عن طاعة، يعني الإنسان لا يفترق عن الجماعة، فلا يخرج عن الحاكم، يبقى مع هذه التي تسمى الجماعة. واضح؟ أيوة. طيب لما تكلم عن ترك الإمام القائم، الإمام القائم من هو؟ أيوة، هو الجماعة جماعتان، جماعة يعني جماعة الدين هم أهل السنة، والجماعة أي الإمام فلا يجوز الخروج عليه. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. والجلوس مع أهل الزيغ والضلال لا يجوز. Quand on fait de se rassembler avec les gens de l'innovation, ceci n'est pas permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de se rassembler avec les gens de
de la vérité. Les gens de la vérité sont les gens de la sunna. Les gens de l'innovation ne sont pas les gens de la vérité. Les assises des gens de l'innovation, les personnes qui se regroupent avec eux, est-ce que ces gens-là, les anges descendent sur eux, la miséricorde et la quiétude? Non, non. Ils ne font pas partie de ces gens-là que le prophète sallam a décrit dans le hadith, que les anges les entourent et la miséricorde d'Allah et sa quiétude descend sur eux. Car les gens de l'innovation ne font pas partie de ces gens-là. Donc le prophète sallam a donc expliqué à Hudayfa radiallahu anhu que le chemin de la droiture consiste à s'attacher au groupe légitime des musulmans et de leur imam. Puis le prophète sallam a expliqué à Hudayfa que s'il n'y a ni groupe ni imam, le chemin du salut réside alors dans le fait de s'écarter de tous ces groupes. Ainsi, la personne doit s'isoler, même si elle doit mordre le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort survienne alors qu'elle est attachée à la sunna. Et mettez un trait sur le fait alors qu'elle est attachée à la sunna. Parce que les gens aujourd'hui, ils te disent « Ouais, mais aujourd'hui, il y a tellement de groupes, moi, je ne sais pas, je me mets avec personne. » Alhamdoulilah, les gens de la vérité, aujourd'hui, on sait c'est qui. D'accord? Les gens de la vérité, on sait c'est qui. On n'est pas encore dans cette époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Isole-toi de tous ces groupes. » Alhamdoulilah, le groupe de la vérité, il est encore là. Et les savants de la sunna, ils sont encore là. Et tu ne peux pas me dire, moi, je m'isole même de eux, parce que non, tu te dois de rester avec eux, te regrouper avec eux, avec les gens de la sunna. D'accord, avec les gens de la sunna. Beaucoup de gens se basent sur leur propre compréhension. Ah, le prophète, il a dit ça, mais c'est bon, moi, je reste avec personne. Le prophète a mis aussi en garde contre le fait de t'isoler et de rester seul. Il a ordonné ici à Hudayfa, il a orienté vers cela. À quel moment? S'il n'y a pas de groupe qui est sur la vérité. Mais est-ce que nous sommes dans une époque où les gens de la vérité ils sont inexistants? Non, ils sont toujours là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Jusqu'à avant la venue de l'heure, un court instant avant la venue de l'heure, c'est là où il n'y aura plus les gens de la vérité. Mais les gens de la vérité seront là jusqu'à la venue de Isa alayhi salam. Quand Isa redescendra, ça sera encore les gens de la sunna. Mais après eux, c'est là où il n'y aura plus les gens de la sunna. Et sur ces gens-là, les pires des personnes sur lesquelles la qiyamah elle va avoir lieu. D'accord? Mais jusqu'à cette époque-là, alhamdoulilah, les gens de la sunna resteront. Parce que le prophète sallam a dit qu'il y aura toujours une partie de ma communauté qui triomphera sur la vérité. Toujours. Juste un peu avant la venue de l'heure. Donc si quelqu'un nous vient et nous dit moi je regarde le prophète sallam, il a dit cela, ben moi je m'isole. Je reste avec personne. Non, c'est pas ça ce qui t'est demandé. Ça, c'est ta compréhension à toi qui est erronée. Et toi, tu ne reviens pas à la compréhension des compagnons. Et le cheikh dit l'une des causes de l'égarement, chers frères, est l'éloignement du groupe des musulmans et de leur imam. Le diable, chers frères, est aux aguets vis-à-vis des fils d'Adam. Il ne mange que celui qui s'est éloigné du groupe légitime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en effet, la main d'Allah est avec le groupe. Le loup ne mange que les brebis égarées, que la brebis qui s'égare du troupeau. Celui qui s'écarte du groupe des musulmans devient la proie des idées marginales et des déviations. Il est vulnérable aux attaques des partisans du faux. Celui qui délaisse le groupe des musulmans, qui évite de se regrouper avec eux dans leur mosquée, qui abandonne le groupe des gens de la sunna et de l'unité, qui délaisse l'imam officiel, expose alors sa propre personne aux attaques des prédicateurs du faux à travers leur passion. Ces prédicateurs du faux leur enjolivent les passions jusqu'à ce qu'ils deviennent dans le volet des passions, et les prédicateurs des faux les assaillent d'équivoques
jusqu'à ce qu'il devienne dans le cadre des équivoques. فما هو العلاج؟ Quel est le remède? Hein? Rester avec le groupe? Quel groupe? Le groupe des gens de la Sunna. Le groupe des gens de la Sunna, est-ce une secte? Aujourd'hui, comme certains veulent le faire, déjà la salafia, c'est une secte. La salafia, c'est quoi la salafia? C'est le fait d'être. Qui peut me rappeler la définition du mot salaf? Linguistiquement et religieusement. Hein? Linguistiquement, c'est quoi? Tes salaf à toi, c'est qui? Père, grand-père, arrière-grand-père et tout ça. Taïb, juridiquement, ou d'un point de vue légiféré, c'est quoi? Stilahan ou shar'an, c'est quoi shar'an? Les 3 premières générations. À leur tête, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, t'es de quelle origine, Jibril? Hein? Tu sais pas? Deux. Taïb, quand une personne, elle dit « Ana maghribi » ou « Ana jazairi » ou « Ana tounsi » ou « Ana kada ou kada », genre, elle s'affilie à ce peuple. Ben toi, quand tu dis « Ana salafi », c'est la même chose. Genre, je m'affilie à ces gens-là, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons, les tabi'in, les tabi'in, les tabi'in. Ça veut dire, moi, je suis la même voie que eux, ils ont suivi. D'accord? C'est tout ce que cela veut dire. Ce que ça fait ça, c'est quoi une secte? Une secte, à la base, elle a un fondateur. Hein? Et des partisans. Le fondateur de la salafia, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut appeler ça une secte? Non, c'est pas une secte. Le fondateur des frères musulmans, oui, c'est une secte. C'est Hassan al-Banna ou Sayyid Qutb. Hein? Tablir, ils ont un fondateur. Wallah, il suffit comme réponse à ces gens. Par exemple, le tablir, il existe depuis combien de temps? Est-ce qu'il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, depuis votre... J'ai oublié le fondateur de tablir, c'est quoi? Mohamed Elias. C'est depuis que lui, il a instauré ce groupe que ce groupe existe. Est-ce que ce groupe existait avant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, il n'existait pas. Voilà, cela suffit comme réponse. Pas besoin de passer perdre plus de temps avec eux. Taïb, alhamdulillah, la salafia, c'est quoi? C'est être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons. Khalas, rien d'autre. Rien d'autre. طيب العلاج أين هو العلاج يا عتاب؟ ها؟ الجماعة العلاج يكون في le remède est dans le fait de suivre la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revenir aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'attacher au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le remède, il est dans cela. Et les prédicateurs ont l'obligation d'appeler les gens à cela, à se cramponner au livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des prédécesseurs. Pas avec la compréhension de Mohamed Elias, pas avec la compréhension de Hassan al-Banna, les Ikhwani, pas le Salafi, pas avec la compréhension de Sayyid Qutb, mais avec la compréhension des compagnons, radiallahu anhum. La plupart des groupes, tous les groupes, ils sont égarés à cause de quoi? Parce que tous prétendent suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous. L'égarement leur est venu de quel volet ou quelle porte? La compréhension. C'est qu'ils sont basés sur leur propre intellect et leur propre compréhension ou celle de leur soi-disant
là, regarde. Il veut emprunter. مسلمين جماعة الله إلى الخيرات في وسلم ثم وجد وصية غيره من إمام ينصب للناس أو شيخ ينصب للناس ترك وصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الذي هو رحمة مهداة الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ترك وصيته إلى وصية بشر يوزن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلاج أن يحرص الناس على التزام وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحرص المؤمنون على تقوية صلة الشباب بالجماعة وعلى محاربة ما يبعدهم عن الجماعة الشرعية القائمة فذلك أيها الإخوة طريق الاستقامة وطريق السلامة من الانحراف والندامة. Le cheikh dit donc le remède à cela, serviteur d'Allah, c'est que le musulman se conforme à la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de s'attacher au groupe des musulmans et à leur imam. On peut s'étonner du croyant qui témoigne qu'il n'y a de Dieu, qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que cette personne préserve les piliers de l'islam qui concourt manifestement aux bonnes œuvres, mais cependant, en entendant la recommandation du messager d'Allah et celle d'un autre, d'un imam ou d'un cheikh qui s'est érigé, qui délaisse la recommandation du prophète qui ne parle pas sous l'effet le prophète celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion et qui n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Toutes ces paroles sont une révélation. Et le messager d'Allah est une miséricorde qui guide, sallallahu alayhi wa sallam. Il était miséricordieux, sallallahu alayhi wa sallam, et compatissant envers les croyants au profit de la recommandation d'un autre humain qui ne pourra qu'être évalué sur la base des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui délaisse la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on prend par exemple l'exemple des Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tous recommandé d'obéir au gouverneur. Dans maintes hadiths et même dans la parole d'Allah, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'obéir au gouverneur musulman. Taïb. Ces gens-là délaissent la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaissent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prennent la parole de Al-Qardawi qui leur dit sortez, ou Mohamed Hassan qui apparaît dans des chaînes, sortez contre le gouverneur. Moi je suis sorti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne de ne pas sortir contre le gouverneur. Vous délaissez l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous prenez l'ordre d'un homme qui à la base, comme dit le cheikh ici, ces paroles, elles doivent être quoi? Pesées en se basant sur quoi? Sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si la parole de tel ou tel cheikh, elle est en conformité avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la prend. Mais si elle est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on la prend quand même? Non. Celui qui fait cela, est-ce qu'il a mis en pratique la deuxième attestation? Attester que Mohammed est le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Est-ce qu'il a mis cela en pratique? Non, wallah. يعني الذي جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما هو الحال في قضية الخروج على الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة حكام المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، أمرنا بالسمع والطاعة لهم. ثم يأتي ناعق كمحمد حسان وغيره ويقول للناس اخرجوا ثوروا، فوالله أنا خرجت أنا وزوجاتي وكذا وكذا. فالذي يترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى كلام فلان وعلان، هل هذا عمل بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله؟ لا، لم يعمل بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقدم قول فلان وعلان على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما فهم معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطاع مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء فكلامهم ليس بدليل، بل كلامهم يحتاج إلى دليل. العلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم. La parole des savants, ce n'est pas leur parole qui est la preuve. Leur parole, elle doit être basée sur une preuve. La preuve, c'est Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit. D'accord? C'est pas Mohamed Hassan a dit. Mohamed Hassan a dit sortez contre le gouverneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas sortir contre le gouverneur. On écoute qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le Mohamed Hassan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de laisser la barbe et ton père te dit rase la barbe. Tu écoutes le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou là ton père? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de mettre le voile et ton père te dit enlève-le. On écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou là ton père? Dans toute chose, on revient, on obéit à qui? À Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. On obéit à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. On n'obéit pas à Fulan ou Illan. Wadah? Des questions concernant ce qui a été dit? Ça, je clôture, Inch'Allah. S'il n'y a pas, alhamdulillah. Uniquement ce qui a été dit. Les questions sur le masque, c'était hier, ça. C'était hier. Et on en parlera après du masque. Pas de questions concernant le cours. Alhamdulillah, tout va bien. Parfait. Je clôture, Inch'Allah. Je laisse Moussa nous faire un résumé, après on clôture. Non, il est pas chaud.